दिवसा 40-45 आणि रात्री -20. That is big drift of around 60 degrees Celsius, which would have made life very difficult. The very reason why the temperature of the earth does not drift by an enormously large margin for us to sustain is the greenhouse effect. What happens actually? Sun कडून radiations येतात. त्या radiation मुळे पृथ्वी गरम होते. sunचे radiation आलं. The atmosphere is transparent to those radiations. के अंदर आके earth को hit करते हैं. earth को hit करने के बाद earth radiations emit करती है. earth will get heated and it will in turn emit radiations. Those radiations which are emitted by the earth will not escape back into the universe. They will remain trapped by the greenhouse gases. I repeat, the sun's radiations will come and hit the earth, heat up the earth. In turn, the earth will emit radiation. All the bodies and all the temperatures emit radiation. So earth radiation emit करेगी और उन radiations को ये जो greenhouse gases है, carbon dioxide the major one. I hope you know even methane is a greenhouse gas. I hope you know that even nitrous oxide is a greenhouse gas. I hope you know CF2, CO2 is also a greenhouse gas. Ozone is also a greenhouse gas. तो ये गैसेस क्या करते हैं कि अर्थ में इमिट किए हुए रेडिएंट एनर्जी को वापस एस्केप नहीं करवाते हैं यूनिवर्स में. एंड दैट इज द वेरी रीजन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कोजी इनफ फॉर अस टू सस्टेन. देयर इज नॉट अ बिग चेंज इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर. ते जर नसतात, ते जर गॅसेस नसते, temperature as I told you will be 40 in the afternoon and it will be as well as -20. तो ये बहुत अच्छा एक बैलेंस है, बैलेंस हुआ करता था, काफी अच्छे लेवल तक बैलेंस हुआ करता था. The balance started wobbling a bit from the last century. मागच्या 150 वर्षापासून जर आपण इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन आता इतिहासामध्ये शब्द वापरला, औद्योगिक क्रांति मराठी, उसकी वजह से क्या हो रहा है तो एक्सटेंसिवली ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीनहाउस गैसेस आर लिबरेटेड. कार्बन डाइऑक्साइड emission, all the fuels right from wood, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जब जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट होता है और नतीजे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में जो बहुत कम है, आप करते हैं 70% नाइट्रोजन एंड 20 70 के आसपास नाइट्रोजन है, 20 के आसपास ऑक्सीजन. ये बैलेंस जो है वो बड़ा फाइन बैलेंस है. 2-4 डिग्री है, 2-4% It's a big problem which is being created right now. And in the last century, the temperature of Earth has gone up by very precise 0.46 degrees Celsius. एक पट्टा दिया है. Exact data shows कि Earth's average temperature is 0.46 degrees Celsius की वाढलेली. मला वाढवले temperature 0.46 काय होतं? But considering the entire planet 0.46 डिग्री सेल्सियस पूर्ण बॉडीचं टेम्परेचर एवढं वाढतं म्हणजे that's a tremendous thing. और अभी तो इतना खतरा महसूस होता नहीं है. What difference we find is Nasik 25 years back was a hill station and people used to say महाबळेश्वर, माथेरान इकडे तिकडे जायचे. तसं they used to come in Nasik like that. That's the actual fact. की नाशिकचं मागच्या 1970s मध्ये 80s मध्ये जर ॲव्हरेज टेम्परेचर घेतलं, इट
the climate was very similar to the South African climate. The temperature never exceeded 25, maximum 28, 29, and it never went below 17 and 14 and all that. But now it is changing. It is expected that this change will become more predominant in the next 60 to 70 years, and the temperature of the earth will rise by around 2.5 degrees Celsius. और तुम्हाला 2.5 आणि 3 डिग्री वाढले. 3 डिग्री सेल्सियस जर अर्थचं टेम्परेचर ओव्हरऑल टेम्परेचर वाढलं गेलं, पहिला सर्वात महत्त्वाचा that will be on the glaciers. I hope you know what the glaciers. The ice caps which are there at the Arctic and Antarctic circle, they will completely melt. ते मेल्ट झाल्यावर काय होईल, तर मेल्ट झाल्यानंतर सर्वात भयंकर परिणाम असा होईल. If you imagine a situation की हे दोन्ही ice cap मेल्ट झाल्या, there will not be a single place on the earth to live. पृथ्वीवर कुठे राहायला जागा नाही होणार. The entire earth will be submerged in water. कारण त्या जर ice cap मेल्ट झाल्या and the water start coming down, then it will be very difficult for any piece of land to out there राहू शकतो. आता सध्या जो आहे हे the basic danger is out there for all those coastal cities. मुंबई पासून टोकियो पासून सगळे जे coastal cities आहेत. तुम्हाला माहिती किती आहे I don't know, but lot of alert sounding systems out there. की इथं जर काही समुद्राची पातळी कुठे मागे हलायला लागली तर या सगळ्या सिटीज बिकॉज दीज आर द इंडस्ट्रियल हब्स. आपल्या इथं मुंबई घ्या किंवा टोकियो घ्या, कुठलेही पोर्ट जे असतं ह्यूज ॲक्टिव्हिटी आउट देअर. आणि जर हे असंच कंटिन्यू होत गेलं तर द फर्स्ट थिंग विच विल गोइंग टू हॅपन इज द कोस्टल सिटीज दे विल सिटीज. आणि लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग टेकन अप फॉर दिस not to go at the rate it is going. आणि खूप सारे NGO असतात वेगवेगळ्या प्रकारे काम करतात. आपण हे जे वरती सोलार बसवलं आहे किंवा विंडमिल जे आहे त्याला कार्बन क्रेडिट्स मिळतात. We are saving the burning of fuel by virtue of the solar energy being converted directly into electricity or the wind energy being converted directly into electricity. और वो जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं they are extremely useful in the international markets. So if at all you find time you can go and check out exactly what it is. So this is basically what global warming is. Greenhouse gases जरूरी है. नेचरचा लॉ कसा आहे, हर चीज एक लेवल तक एक इक्विलिब्रियम तक जरूरी आहे. पाऊस पण एका लिमिट पर्यंत असतो, चांगला असतो, पाहिजेला असतो. त्याच्यापेक्षा कमी झाला तर दुष्काळ होतो, त्याच्यापेक्षा जास्त झाला तर So exactly the same way, it's not that we don't need greenhouse gases. We do need 0.03% if I'm not wrong कार्बन डाइऑक्साइड का proportion. लेकिन अगर वो परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गया and if it is not kept under check, तो वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा and huge negative effect. मग बायोमध्ये जे शिकतात ते नाइट्रोजन सायकल डिस्टर्ब कशी होते and all that starts happening. So this is what is greenhouse effect. ये लास्ट का हिस्सा है इस लेसन का, greenhouse effect, that is the number. जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो मैंने आज कराया है वो 9.12 9.12 है और जो न्यूमेरिकल हमने कराया है वो लास्ट न्यूमेरिकल है नेक्स्ट में का सॉल्व. कल हम शुरू करेंगे स्पेसिफिक हीट से और कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक हीट का सब काम खत्म अकॉर्डिंग टू व्हाट लवीना हैज 9.6 Maxwell distribution, 9.7 degree of freedom and law of equal state of the level, 9.8 application of specific heat capacity of gases. एक बार चेक तो जो मधला सगळा पार्ट आहे जो कदाचित उद्या आपला समजून जाईल. Tomorrow homework we will check as early as possible.
और कोशिश करेंगे कल के 1 o'clock आवर में हमारा ये लेसन खत्म हो। आगे का पार्ट बाकी है। उद्या सगळेजण स्पेसिफिक फील्ड ऑफ गॅसेस रिवाइज करू दे आणि जेव्हा पण सरफेस टेन्शन होईल परवा तेव्हा we are expecting surface tension to be completed by the beginning of the first week of units. आता प्रोसिजरल पार्ट एक फॉर्मचा असा आहे की डीएसटी चा माणूस उद्या येऊन तो फॉर्म तयार करते होऊ शकतो कारण 25 ला तो गुजारा पाहिजे उद्या दुपारी किंवा संध्याकाळी मॅक्सिमम डीएसटी चा माणूस येऊन ते सगळे फॉर्म तयार करेल आणि 28 तारखेला ते माझ्याकडे लिस्ट देते पीपलला सिलेक्टेड किती आहेत ते बघून आपण डिसाइड करू की 5 तारखेपासून 9 तारखेपर्यंतचा आपलं शेड्यूल काय असेल 5, 6, 7, 8 हे 5 दिवसाचं शेड्यूल काय असेल हे विथ देअर बिकॉज फ्रॉम माय साइड आय एम टेलिंग देम की आपल्या इथून येणाऱ्या सगळ्या पोरांना येऊ द्या बिकॉज दे आर कीन आणि त्यांना काही कंपल्सरी जाण कंपल्सरी अटेंड करा असं केलेलं नाही सो आय एम ट्राइंग फ्रॉम माय साइड की वॉट एवर नंबर ऑफ students who are at actuals applying everyone should be selected लेकिन अगर वैसा नहीं हो पाता है तो we will just check out the number of students who are actually enrolled by DST के डिटेल्स वेबसाइट पर अवेलेबल है कारण से माझ्याकडे एक हार्ड कॉपी पण आहे DST डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स मध्ये तुम्हाला अजून काही इश्यूज असतील त्याच्यासाठी कोणाच्या पॅरेंट्सला काही प्रॉब्लेम आहे आणि ते वॉन्ट टू मीट मी असं ते आहे किंवा फोनवर बोलायचं पाठवू का नको